আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। বসে কোকিলে ডাকে রে, সে সুর শুনে মনটা ভরে যাই রে, সে সুর শুনে মনটা ভরে যাই রে। ওরে কোকিল সুরে সুরে, ওরে মুফতি মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন আল-কারি সাহেব, হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন আল-কারি সাহেব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأولياء ملته وعلماء شريعته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وعلى آله سيدنا مولانا. मौत हयात मेरी दोनों तेरे लिए है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में. अल्लाहुम्मा وعلى آل سيدنا. सूरज तजल्लियों का हर दम चमक रहा है, देखा है मैंने ऐसा जलवा तेरी गली में. अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यदिना
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي صل وسلم وبارك عليه दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे सर है वह सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया नेमत बांटता जान दिल होश ख़िरद सब तो मदीने पहुँचे जान दिल होश ख़िरद सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलत रज़ा तुम नहीं चलत रज़ा सारा तो सामान गया नेमतें बांटता नेमत बांटता जिस समत वदीशान गया साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया नेमत बांटता जनाब मोहम्मद अब्दुल सलाम शिकदार सौदागरेर व्यवस्थापनाय पवित्र फातिहा याजदाहम एवं मुरब्बीदेर इसाली साहबेर उद्देश्ये दुदिन व्यापी आजिम शान मिलाद महफिलेर आजकेर द्वितीय दिवसेर सम्मानित सभापति ऐतिह्यबाही दीनी शिक्षा प्रतिष्ठान रांगुनिया नुरुल उलूम फाजिल मद्रासार साবেক प्रिंसिपाल उस्ताजुल उलामा हजरतुल हाज अल्लामा जरीफ अली अरमान साहेब किबला दामत बरकातुहुल आलिया आजकेर महफिलेर उद्बोधक हजरतुल अल्लामा जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहेब सिनियर कारी मद्रासाए तैयबिया उदुदिया सुन्निया आजकेर महफिलेर प्रधान मेहमान आंतर्जातिक ख्याति सम्पन्न मुफस्सिर कुरआन हजरतुल हाज अल्लामा अबुल कासिम नूरी साहिब किबला दामत बरकातुहुल आलिया आजकेर महफिलेर आमंत्रित उलामाए केराम विशेषत मौलाना फरीदुल आलम अल कादेरी अत्र एलाकार कृति सन्तान मौलाना हाफेज मोहम्मद उस्मान हारुनी एडवोकेट मौलाना मोहम्मद इकबाल हसन मौलाना मोहम्मद बिलाल शिकदार मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मौलाना हाफेज आली अहमद सह मंचासीन उलामाए कराम एलाकार गण्यमान्य व्यक्तिवर्ग युवक भाइरा पर्दार आड़ाले मा ओ बोनेरा रहमानी व रहमकुमुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगफिरत। महान रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीनेर आलिशान दरबारे लाख कोटी शुक्रिया आदाय करছি
যে রব্বুল আলামিন দয়া মেহেরবানি করে আজকের ফাতিহা ইয়াজদাহম এবং ইসালে সওয়াব মাহফিলে আমাদেরকে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। আমরা সকলে মোহাব্বতের আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু মোহাব্বতের আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ। অনেক আলোচনা হয়েছে এবং আরো আলোচনা ইনশাল্লাহ হবে। তো আমি আমন্ত্রিত একজন হিসেবে মাহফিলে এসেছি। প্রথমে আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই। আমি মূলত অসুস্থ। আজকে গতকাল ঢাকা জুমা পড়ানোর পর কুমিল্লা মুরাদনগর একটা মাহফিল ছিল, সেখান থেকে রাত্রে জার্নি করে আসার সময় অনেক শরীর খুব খারাপ ছিল। তারপরও যেহেতু ওয়াদা দিয়েছি এই জন্য উপস্থিত হয়েছি, তাই আমি বেশি লম্বা চূড়া বক্তব্য রাখব না। আমার পরে মাওলানা ফরিদুল আলম আল কাদেরী সাহেব তিনি তাকরীর করবেন। এরপরে আজকের মাহফিলে যিনি প্রধান আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসির কোরআন, আমাদের আপনাদের সকলের পরিচিত প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরতুল হাজ আল্লামা আবুল কাসেম নুরি সাহেব কেবলা দামাত বরকাতুল আলিয়া, তিনি ইনশাআল্লাহ যথাসময়ে তশরিফ আনবেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর পেশ করবেন। তো আমি কোরআনে কারীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি, সেই আয়াতের আলোকে দু চারটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা পৃথিবীর মানুষদের জন্য আমাদের নবীকে মুআল্লিম হিসেবে, ওস্তাদ হিসেবে পাঠিয়েছেন। নবীজি ইরশাদ করেছেন, বুইস্তু মুআল্লিমান, বুইস্তু মুআল্লিমান, আমি প্রেরিত হয়েছি তোমাদের ওস্তাদ হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে। এই জন্য এই পৃথিবীর মধ্যে আমাদের নবীর কোনো ওস্তাদ আছে? আমার নবীর একমাত্র ওস্তাদ হলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, খুদ খোদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আর রহমান আল্লামাল কোরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। রহমান যিনি আল্লামাল কোরআন, কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। কাকে শিক্ষা দিয়েছেন? কাকে শিক্ষা দিয়েছেন এখানে পরিষ্কার স্পষ্ট নাই। আল্লাহ পাক বলেছেন আর রহমান আল্লামাল কোরআন। আল্লাহ পাক রহমান, তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপরে 3 নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে খলাকাল ইনসান, আল্লাহ পাক মানব জাতি সৃষ্টি করলেন। আল্লামাহুল বায়ান, এবং মানুষকে কোরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। কি বোঝা গেল? মুফাসসির ইকরাম বলেছেন, রহমান তথা মহান রব্বুল আলামিন তার প্রিয় বন্ধুকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিয়েছেন। আর কোরআন শরীফ এমন একটি কিতাব, যেই কিতাবের ভিতরে তাম কায়নাতের যত প্রকারের এলেম, সব এলেম আল্লাহ পাক এই 30 পারা কালামে মজিদের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা এত দূরে বসলে আমরা কাদেরকে কথা বলবো? কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। একটু আপনারা একটু সামনের দিকে আসেন। এদিকে এই জায়গাটা একেবারে খালি, একেবারে সামনে না থাকলে আমরা কাকে কথা বলবো? লাইটের জন্য তো পিছনের লোকদেরকে দেখাই যাচ্ছে না। সামনে আসুন। হ্যাঁ, একটু আরেকটু এদিকে যুবক ছেলে আরেকটু সামনে আসুন, আরেকটু সামনে। আপনারা একটু সামনে আসতে পারেন, এদিকে যারা আছেন একটু মহব্বতের সাথে দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা ইয়া রাসূলাল্লাহ হাবিবে খালিক তা তুই বরগোজিদা দুল জালালে পাক বেহম তা তুই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা
محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেন তিবিয়ানান লিকুল্লি শাই, তিবিয়ানান লিকুল্লি শাই। এই কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সব সমস্যার সমাধান, সব কিছুর ব্যাখ্যা কোরআনের ভিতরে দিয়ে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সব কিছুর আলোচনা তথা এই কোরআনে কারীমের মধ্যে মানুষের ব্যক্তি জীবনের সমস্যার সমাধান আছে কি নাই? আছে পারিবারিক সমস্যার সমাধান, আছে সামাজিক সমস্যার সমাধান, আছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক দিকদর্শন, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক থেকে শুরু করে এই পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকারের বিষয় আছে আল্লাহ পাক সব কিছু কোরআন শরীফের মধ্যে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর সেই কোরআন আমাদেরকে দিয়েছেন পড়ার জন্য, বুঝার জন্য, গবেষণা করার জন্য, ঠিক কিনা? নাকি সুন্দর করে প্যাকেট করে আলমিরার ভিতরে? আমরা তো প্যাকেট করে আলমিরার ভিতরে রেখে দিয়েছি, রমজান মাস না আসা পর্যন্ত আর খোলাখুলি নাই। আল্লাহ কি কোরআন শরীফ শুধু আলমিরাতে রেখে দেওয়ার জন্য নাকি পড়ার জন্য? আমাদেরকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে, গবেষণা করতে হবে এবং সেখান থেকে আবিষ্কার করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআন পড়ার, বুঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, নিশ্চয় আমার রাসূলের জীবনীতে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। আমাদের জন্য কি আদর্শ? উত্তম আদর্শ। আজকের পৃথিবীর মধ্যে যত মনীষী এসেছে এবং বিদায় নিয়েছে তাদের জীবনী স্টাডি করলে তাদের অনেক অনেক গুণ, কিন্তু দোষেরও শেষ, ঠিক কিনা? তাদের ভুল আছে, তাদের দোষ আছে, তাদের অপূর্ণতা আছে, কিন্তু একমাত্র জাত, একমাত্র সত্তা আমাদের প্যারা নবী, যার জীবনে অসংখ্য গুণ, একটা দোষ নাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। খুলিকতা মুবাররান মিন কুল্লি আইবিন কাআন্নাকা কদ খুলিকতা কামা তাশাউ। আমার নবীর জীবন, আমার নবীর সূরত, আমার নবীর সিরাত, আমার নবীর আদর্শ যদি আমরা একটু গবেষণা করি সেখানে কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি আমরা খুঁজে পাবো না, কোনো দোষ আমরা পাবো না। আল্লাহ বলেন আমার নবীর জীবনীতে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। একটা পরিবার কিভাবে সুন্দর হবে আমার রাসূলের জীবনীতে তার শিক্ষা আছে। আমাদের দাম্পত্য জীবন কেমন হবে, আমাদের সন্তানদের সাথে আচার আচরণ কেমন হবে, মা বাবার সাথে আমাদের ব্যবহার কেমন হবে, আমাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে আমাদের যোগাযোগ সুসম্পর্ক কেমন হবে, সমাজে বসবাস করতে গেলে সামাজিক মর্যাদা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, এই সব কিছু আমার নবীর জীবনীর মধ্যে রয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীজি ইরশাদ করেন মাল্লাম ইয়ারহাম সাগীরানা ওয়ালাম ইউআক্কির কাবীরানা ফালাইসা মিন্না। যারা বড়দেরকে সম্মান করে না এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না, আমার নবী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন তারা আমার উম্মতের কাতারের মধ্যে নাই, তারা আমার উম্মত থেকে বের হয়ে গেল। এই একটা হাদিস যদি আমরা আমাদের সামনে রাখি, সমাজের মধ্যে কোনো ধরনের বেয়াদবি থাকবে না। আমার নবী বলেছেন যারা বড়দেরকে সম্মান করে না, তাহলে বড়দেরকে যদি সম্মান করে বেয়াদব কোথায় খুঁজে পাবো? আর বেয়াদবি খোঁজে আমরা পাবো না। আর পাশাপাশি বড়রা সবসময় ছোটদেরকে সম্মান নেবে, সবসময় ছোটদের থেকে ইজ্জত নেওয়ার মানসিকতা নিয়ে যদি বসে থাকে, তাদের ভিতরে যদি কোনো স্নেহ মমতা না থাকে, সেটা কিন্তু আমার নবীর আদর্শ নয়। আমার নবী বললেন ছোটরা বড়দেরকে সম্মান করবে আর বড়রা ছোটদেরকে স্নেহ করবে, এটাই হলো ইসলামের সৌন্দর্য। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাদিসে পাকে রয়েছে আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়
রাস্তার পাশে দেখলেন ছোট ছোট বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে, ছোট ছোট বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। নবীজি তাদের পাশে গিয়ে তাদেরকে সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকুম। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? সুবহানাল্লাহ। এই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আমার নবী সালাম দিলেন। কি বোঝা গেল? সালাম দেওয়ার জন্য সবসময় ছোট হতে হবে এমন না, বড়রাও ছোটদেরকে কি দিতে পারে? সালাম দিতে পারে। মা বাবা সন্তানদেরকে সালাম দিলে কোনো দোষ আছে? বাবা মা যখন সন্তানদেরকে সালাম দেবে, এতে করে দুইটা নিয়ামত লাভ। দুইটা নিয়ামত, একটা হলো সালামটা একটা দোয়া। সালাম একটা কি? দোয়া। তো মা বাবা যদি সন্তানের হকে দোয়া করে সেটা কবুল, কোনো সন্দেহ নাই। 2 নম্বর হলো মা এবং বাবা যদি সন্তানকে সালাম দেয়, সন্তান মা এবং বাবার কাছ থেকে একটা আদব শিখলো, এর পরের দিন সন্তান আর সালামের জন্য অপেক্ষায় থাকবে না, নিজেই মা বাবাকে সালাম দিয়ে দেবে। যে সন্তান নিজের বাবাকে সালাম দিতে জানে, মাকে সালাম দিতে জানে, সেই সন্তান মুরব্বীদেরকে সালাম না দিয়ে পারবে না। এই হলো আমাদের সমাজকে সুন্দর করার একটা পদ্ধতি। আমার নবী ছোট বাচ্চাদেরকে সালাম দিলেন, আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, কারণ আমার নবী হলেন মুআল্লিম, আমাদের ওস্তাদ। শুধু আমাদের নয়, সারা কায়নাতের ওস্তাদ। আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা সালাম দিতে জানে না, সব সময় সালাম নিতে জানে। তারা সব সময় তাকাই থাকে মানুষের দিকে, সালাম দিচ্ছে কিনা। যদি না দেয়, মসজিদের বারান্দায় বসে বসে বদনাম করে, অমুকের ছেলেটা বড় বেয়াদব, আমাকে সালাম দেয় নাই। এরকম কিছু লোক সমাজে আছে কি নাই? এটা আমার নবীর আদর্শ নয়। আমার নবীর আদর্শ হলো, তুমি যদি আগে সালাম দিতে পারো তাহলে তুমি বড়। জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার প্যারা রাসূলের জীবনীতে আমরা এই সালাম দেওয়ার পদ্ধতি, সালাম দেওয়ার আদর্শটা দেখতে পাচ্ছি। এই সালামের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের মধ্যে আদব প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের মধ্যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার আসুন, আমাদের সমাজের মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কমে যাচ্ছে। কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে আসে না, বরং দূর থেকে আনন্দ প্রকাশ করে, খুশি হয় অমুক বিপদে পড়েছে, এই জন্য 2-4 জন মিলে বসবাস হয়ে তার সমালোচনা করে। এটা আমার নবীর আদর্শ নয়। আমার নবী ইরশাদ করেন, খায়রুকুম মাইয়ানফাউন নাসা, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো ওই ব্যক্তি যে মানুষের উপকার করে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সমাজের মধ্যে দেখা যায় কিছু যুবক, তাদের একটা স্পেশাল কোয়ালিটি, কেউ বিপদে বললে তারা দৌড় দেয় সেখানে। রাত্রে 1টা বাজুক, 2টা বাজুক, 3টা বাজুক, ডাক দিলে তারা কি দেয়? দৌড় দেয়। সেখানে গেলে কোনো টাকা পাবে না, কোনো মূল্য পাবে না, মূল্যায়ন হবে না, বেতন হবে না, কিছুই হবে না। তারা সেদিকে তাকায় না, তারা সামনে এগিয়ে যায়। কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করলে সেখানে দৌড় দেয়, ওই অ্যাক্সিডেন্ট যারা করেছে তাদেরকে নিয়ে মেডিকেলে দৌড় দেয়। কেউ অভাবে পড়লে তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে। এরকম কিছু যুবক কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায়ও আছে। আবার কেউ আছে, তারা হিসেব করে যে আমি যে যাব, আমার রিক্সা ভাড়া দেবে কে, আমি যে যাব আমাকে কোনো টাকা পয়সা দেবে কিনা, এরকম অনেকে হিসাব নিকাশ করে সামনের দিকে পা বাড়ায়। আমার নবী বলেন, এরা হলো বখিল, এরা কৃপণ। আর যারা মানুষের উপকারে নিজেকে নিবেদিত করতে পারে, এই পৃথিবীর মধ্যে আমার প্যারা রাসূল সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, তারাই হলো শ্রেষ্ঠ মানুষ। নবীজি ইরশাদ করেন, ইন্নাল্লাহা ফি আউনি আবদিহি মা কানা ফি আউনি আখিহিল মুসলিম। কোন বান্দা যখন আরেক ভাইয়ের সাহায্য করে, আল্লাহ পাক ততক্ষণ তার সাহায্য করেন। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আমরা শুধু মাহফিল করলাম, মাহফিলের ওয়াজ শুনলাম, তাবাররুক খেয়ে চলে গেলাম। সমাজের মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন না আসে, তাহলে এরকম মাহফিলের পর মাহফিল করলে কোনো লাভ হবে না। কিছু সওয়াব আমরা পাবো, বরকত হাসিল করব। দরুদ শরীফ পড়লাম, দরুদের বরকত আছে, জিকির করলাম, তাসবিহ পড়লাম, এই বরকত নিয়ে আমরা কবরে যেতে পারবো। কিন্তু আমার নবী তো শুধুমাত্র কবরে যাওয়ার সময় কিছু সওয়াবের গাঁটটি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পৃথিবীতে আসেন নাই। এই পৃথিবীতে এসেছেন পৃথিবীটাকে সুন্দর করার জন্য। জোর বলুন। আজকে পরিবেশ সংরক্ষণ করার জন্য কত কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে, বেশি লাগবে না।
আমার নবীকে যদি একটু মডেল বানানো হয়, একটা পরিবেশ সুন্দর হবে, বাড়ি সুন্দর হবে, সংসার সুন্দর হবে, পরিবার সুন্দর হবে, সমাজ সুন্দর হবে, রাষ্ট্র সুন্দর হবে, সারা পৃথিবী সুন্দর হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমার প্যারা রাসূল সাহাবায়ে কিরামদেরকে নিয়ে প্র্যাকটিস করতেন। আজকে সমাজের মধ্যে আমরা কে কি অবদান রাখলাম? নবীজি জিজ্ঞেস করলেন একদিন, তোমাদের মধ্যে কে আছো আমাকে বলো আজকের দিনে কোনো এতিম মিসকিনকে একটা দিরহাম দান করেছে? দেখেন, হাজিরা নিতেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কোন এতিমের হাতে, কোন মিসকিনের হাতে একটা দিরহাম দান করেছে? এমন কেউ আছে নাকি? সাহাবায়ে কিরাম সব বসে রইলেন। একজন ব্যক্তি হাত তুললেন, উনি আর কেউ না, ওনার নাম হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক। সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার দরবারে আসার সময় একজন মিসকিনের হাতে একটা দিরহাম দান করে এসেছি। নবীজি বললেন, মারহাবা। এরপর আবার প্রশ্ন করলেন যে আজকে তোমরা আমার দরবারে আসার সময় কোন একজন রোগী ব্যক্তির সেবা করে আসলো কে? কোন ব্যক্তি? রোগী ব্যক্তি। তাহলে বোঝা গেল রোগী ব্যক্তির সেবা করার ব্যাপার আমার রাসূল কত গুরুত্বপূর্ণ, কত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এমনকি রোগী ব্যক্তির যারা সেবা করে তাদের ফজিলত বয়ান করেছেন এইভাবে যে সকালবেলা যদি তুমি কোনো একজন রোগী ব্যক্তির পাশে গিয়ে বসো, তার কপালে হাত দাও, একটু জিজ্ঞেস করো কেমন লাগছে, এতটুকু কোনো টাকা খরচ করেন নাই, পয়সা খরচ করেন নাই, কোনো হাদিয়া নিয়ে যান নাই, শুধু এতটুকু একজন রোগী ব্যক্তির পাশে গিয়ে বসলেন। আমার প্যারা রাসূল বলেন, সকালবেলা যখন আমার কোনো উম্মত একজন রোগী ব্যক্তিকে সেবা করবে দেখবে, আল্লাহ পাক সাথে সাথে 70 জন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। ওই 70 জন ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ব্যক্তির জন্য গুনাহ মাফ চাইতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে রোগী ব্যক্তির কাছে গিয়ে বসার ফজিলত কত চিন্তা করেন। এটাই হলো ইসলামের আদর্শ। আজকে এই আদর্শ থেকে আমরা অনেক দূরে। এই সমস্ত চরিত্র এখন ইহুদি নাসারার কাছে চলে যাচ্ছে। আজকে দেখেন বিভিন্ন ধরনের দাতব্য চিকিৎসালয়, বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল প্রাইভেট, এগুলা অনেকাংশে দেখা যায় খ্রিস্টানদের। তারা যেভাবে সেবা দিচ্ছে, আমরা মুসলমানরা কি আসলে সেভাবে সেবা দিতে পারছি? আমরা তো সেবা দেওয়ার আগে চিন্তা করি কেমনে ওষুধের নাম বেশি লিখবো। একটা প্রেসক্রিপশনের মধ্যে ওষুধ 10টা 20টা লিখতে পারলে ওষুধ কোম্পানি থেকে টাকা কমিশন চলে আসবে। টেস্ট 3-4টা দিতে না পারলে ওই ল্যাব থেকে কমিশন কেমনে আসবে? অথচ দুঃখজনক হলো সত্য, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশের অনেক রোগীরা এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছে, বাংলাদেশে 3-4টা টেস্ট দিলাম, ভারতে যাওয়ার পর ডাক্তার তো আমাকে একটা টেস্টও দেয় নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? কোনো টেস্ট দেয়নি, কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা নাই, কোনো অপারেশন নাই, সামান্য টাকা দিয়ে 90 টাকা আর 120 টাকার ওষুধ দিয়ে ওষুধ সুস্থ হয়ে গেল। তাহলে আমরা যারা চিকিৎসা পেশা নিয়েছি, আমরা কি আসলে সঠিকভাবে মানুষের সেবা করার নিয়তে বসেছি নাকি ব্যবসার নিয়তে বসে গেছি? আমি স্পেসিফিকলি কাউকে শুধু এই শ্রেণীকে নয়, আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরা এখন আমরা কমার্শিয়াল হয়ে গেছি। আমরা কোথায় আমাদের লাভ আছে আমরা সেদিকে তাকাই, ঠিক কিনা? আমি সামনে একটা কদম দেওয়ার আগে চিন্তা করি ওখানে গেলে আমার লাভ কি আছে। অথচ সাহাবায়ে কিরামের জীবনে আমরা যদি দেখি, তারা এই সমস্ত কিছুকে পদদলিত করে তারা একে অপরের জন্য নিবেদিত ছিলেন, সমাজের উন্নয়নে, মানুষের সেবায়। এটাই হলো আমার রাসূল রাহমাতুল লিল আলামিনের আদর্শ। আল্লাহ পাক বলেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, নিশ্চয়ই আমার রাসূলের জীবনীতে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। আল্লাহ পাক আমার রাসূলের আদর্শগুলা আমাদের এই সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন, আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা। এবার আমার নবী তৃতীয়বারের মতো প্রশ্ন করলেন, আমার সাহাবীরা, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে কিনা
যে আজকে কোন মুসলমানের জানাজায় শরীক হয়েছে, সবাই একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছে। এবারও একটা হাত উঠলো, সেই হাতটা আর কারো হাত নয়, সেটা সিদ্দিকে আকবরের হাত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এক নম্বরের প্রশ্ন, কোন এতিম মিসকিনকে তোমরা একটা টাকা দান করেছো কিনা? এখানে হাত তুলেছিলেন আবু বকর সিদ্দিক। দুই নম্বরে, তোমরা কোন রোগী ব্যক্তির সেবা করেছো কিনা? এখানে হাত উঠলো, সেটাও আবু বকর সিদ্দিকের হাত। আবার তিন নম্বরের প্রশ্ন, কোন জানাজায় শরীক হয়েছে কিনা? এখানেও একটা হাত উঠলো, সেটাও আবু বকর সিদ্দিকের হাত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি বোঝা গেল? হযরত আবু বকর সিদ্দিক সব সময় নাম্বার 1 থাকতেন ভালো কাজের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ। আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দিককে যদি একটু মডেল করি, তাহলে আমরাও 1 নম্বর হতে পারবো। এগুলো সবগুলো সামাজিক কাজ। আমার নবী এটাই বোঝাতে চাইলেন, এই সামাজিক কাজের ভিতরে আল্লাহ রসুলকে পাওয়া যায়। শুধু ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ জিকির করলে আল্লাহকে পাওয়া যায় এমন নয়। সমাজের উন্নয়নের কাজে যদি কেউ নিবেদিত হয়, এই সমাজের কাজের ভিতরেও আল্লাহ এবং রসুলকে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্মটা এত সাইন্টিফিক। আমাদের ধর্মের মধ্যে চাকরি করলে সেটাও ইবাদত, ব্যবসা বাণিজ্য করলে সেটাও ইবাদত, বিয়ে শাদী ইবাদত, মানুষের সেবা ইবাদত, বাজার করাও ইবাদত, এমনকি বাথরুমে যাওয়াও ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। বাথরুমে যাওয়ার সময় আমার নবীর সুন্নত মোতাবেক যদি আপনি বাম পা দিয়ে প্রবেশ করেন, বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হন। আমার নবীর সুন্নত মোতাবেক যদি আপনি প্রবেশ করেন, সেখানে 5 মিনিট থাকেন, 6 মিনিট থাকেন, 10 মিনিট থাকেন, আপনি সেখানে বসে থাকলেন, কি করলেন না করলেন সেটা আপনি ভালো জানেন। কিন্তু আমার নবী ইরশাদ করেন, তোমার বাথরুমে বসাটা যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহর সুন্নত মোতাবেক হয়ে গেল, এই 5টা 10টা মিনিট যে সময় কাটিয়েছ, এই প্রত্যেকটা মুহূর্তে মুহূর্তে তোমার আমল নামায় সব লেখা হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। যদি আমরা ঘুমাতে জানি ঠিক মতো, তাহলে আমার ঘুমটাও ইবাদত। আমার নবী ইরশাদ করেন, কোন বান্দা যদি রাত্রে এশার নামাজের পর 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে, কয় রাকাত? মাত্র 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে, সারা রাত ইবাদত করলে যত সওয়াব, ওই 2 রাকাত নফল নামাজের ওসিলায় আল্লাহ পাক তাকে সারা রাত ইবাদতের সওয়াব দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আমার নবীর কোন বলেন, আমার রাসূলের কি কোনো গুনাহ ছিল? না। জোরে বলেন, গুনাহ ছিল? ছিল না। মাসুম, বেগুনাহ। তারপরও রাত্রে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন, আল্লাহর দরবারে সিজদা করতেন এবং চোখের পানি ছেড়ে কান্নাকাটি করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার তো কোনো গুনাহ নেই, আপনি মাসুম, বেগুনাহ, তারপরও ঘন্টা এত লম্বা লম্বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, হাত্তা তাওয়াররামাত কদমাহু, এমনকি আমার প্যারা রসুলের পা মোবারক ফুলে যেত। আমি পা টিপে দিতাম আর জিজ্ঞেস করতাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কোনো গুনাহ নাই, আপনি মাসুম, বেগুনাহ, এত কষ্ট করে নামাজ পড়েন, কান্নাকাটি করেন কেন? হুজুর বলতেন, আফালা আকুনু আবদান শাকুরা, আমি কি আল্লাহর শুকর গুজার বান্দা হব না? জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবীজি মূলত আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমরা যদি আল্লাহকে পেতে চাও তাহলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো। তো নফল নামাজ দূরের কথা, আমরা তো 5 ওয়াক্ত ফরজ নামাজও পড়ি না। নাউযুবিল্লাহ। তাহলে কি আল্লাহকে পাওয়া যাবে? দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াবি হাসিল করা যাবে? 1440 মিনিট হায়াত আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন একদিনে। একদিনে কয় মিনিট? একদিনে কয় ঘন্টা? কথা বলে না, কয় ঘন্টা? 24 ঘন্টা। 1 ঘন্টায় কয় মিনিট? 60 মিনিট। 60 মিনিটকে 24 দিয়ে গুণ করেন, একদিনে কয় মিনিট? 1440 মিনিট। এই 1440 মিনিট যে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি আর ফেলছি, এই নিঃশ্বাস উঠানামা করার ক্ষমতা দিয়েছেন কে? একদিনে আমরা কতবার নিঃশ্বাস উঠানামা করি জানেন? বিজ্ঞানীদের ভাষায়, মেডিকেল সায়েন্সের ভাষায়, প্রতি মিনিটে 100 বার। প্রতি মিনিটে কয়বার?
তাহলে 1 ঘন্টায় 60 মিনিট, 60 মিনিটে কয়বার? হ্যাঁ, কি 600 বার? 1 মিনিটে 100 বার হলে 60 মিনিটে 600 বার নাকি 6000? 6000 বার। এটাকে 24 দিয়ে গুণ দেন, কত হয়? 1 লক্ষ। 624 কত? 1 লক্ষ। ওমা, হিসাব করতে হবে এখন, সবাই তো এক্সপার্ট, মোবাইল আছে তো হাতে। 1 মিনিট, 1 ঘন্টায় 24 মিনিট, কি বলা হয়? 1 ঘন্টায় 60 মিনিট, 6000 বার। 6000কে 24 দিয়ে গুণ করলে কত হয়? 20 দিয়ে গুণ করলে 1 লক্ষ 20, ওই দিকে 424 কত হইলো? 1 লক্ষ। বের হয়ে গেছে 1 লক্ষ 40,000 বার। 1 লক্ষ 40,000 বার আমরা নিঃশ্বাস উঠানামা করতেছি কয় মাসে? একদিনে। তাহলে আমরা একটু চিন্তা করে দেখি, এই যে নিঃশ্বাস নিলাম সেটা যদি বের করতে না পারি তাহলে কি আমি জিন্দা নাকি মরা? বুঝলেন নাই? বিশ্বাস হয় না? নিঃশ্বাস যেটা নিলাম বের করতে না পারলে জিন্দা নাকি মরা? মরা। তাহলে যেটা বের করলাম সেটা যদি নিতে না পারি তাহলে আমি কি জিন্দা নাকি মরা? তাহলে 1 মিনিটে কতবার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম? 100 বার। 1 ঘন্টায় 6000 বার। একদিনে 1 লক্ষ 44,000 বার, না 1 লক্ষ 40,000 বার মৃত্যুর হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করলেন কে? আল্লাহ। কোনদিন হিসাব করে দেখেছি যিনি 1440 মিনিট আমাকে একদিনে শুধু হায়াত দিলেন, এর ভিতরে আমি কথা বললাম, কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ। আমি কথা শুনলাম, সেটার শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ। আমি খাওয়া দাওয়া করলাম, আমার রিজিক দিয়েছেন আল্লাহ। আমি চলাফেরা করলাম, চলার শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ। এই যে 1440টা মিনিট আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামতের ভিতরে ডুবিয়ে রেখেছেন। সে আল্লাহর জন্য আমরা মাত্র 75টা মিনিট, কয় মিনিট? 1440 মিনিট দেওয়ার দরকার নাই, মাত্র কয় মিনিট? 75 মিনিট। প্রশ্ন হতে পারে, হুজুর আপনি 75 মিনিট কোত্থেকে বের করলেন আবার? তাহলে এবার হিসাব করুন, ফজরের নামাজ পড়তে সময় লাগে কয় মিনিট? এদিকে কেউ নামাজ নভরে পাল্লাই তারা কেউ কয় মিনিট? 10 মিনিটের চাইতে বেশি লাগবে? ফজরের নামাজ পড়তে 10 মিনিট, জোহরের নামাজ পড়তে লাগলো 20 মিনিট। বলেন এবার 10 আর 20 যোগ করলে কত হয়? এবার একটু আওয়াজ বের হয়েছে, একটু জোরে বলেন, কয় মিনিট? 30 মিনিট। আসরের নামাজ পড়তে লাগবে আর 10 মিনিট, কত হলো? 40 মিনিট। মাগরিবের নামাজ পড়তে লাগবে 15 মিনিট, কত হলো? 55। এবার সর্বশেষ এশার নামাজ পড়তে লাগবে 20 মিনিট, হয়ে গেল কত? 75। তাহলে আল্লাহ পাক আমাকে দিলেন 1440 মিনিট, আর আমরা আল্লাহকে মাত্র 75 মিনিট দিতে পারবো না? পারবো না? কে কে একটু হাত তোলেন তো। হ্যাঁ, হাত না তোলো তো দেখি। মাত্র 75টা মিনিট এই মহান আল্লাহ, যিনি আমাকে 1,40,000 বার নিঃশ্বাস ফেলার ক্ষমতা দিয়েছেন একদিনে, যিনি আমাকে 24টি ঘন্টা 1440 মিনিট রিজিকের মধ্যে রেখেছেন, যিনি 1440 মিনিট আমাকে কথা বলার বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি 1440 মিনিট আমাকে হাঁটার জন্য শক্তি দিয়েছেন, যিনি 1440 মিনিট আমাকে শোনার শক্তি দান করেছেন, অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন। রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা। সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য মাত্র 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে সময় লাগে মাত্র কয় মিনিট? এই 75 মিনিট দিতে আমরা কারা কারা দেখি রাজি আছি? একটু হাত তুলে দেখান তো। মাশাআল্লাহ, সবাই তো রাজি আছে দেখা যায়, অনেকে 2 হাত তুলছে। একটু দরুদ শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা در شب معراج بودی جبرائیل اندر قاب پانہدا بر سریر گنبد قدراتوی اللہم
وعلى آل سيدنا। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এমন একটি নিয়ামত, যেই নিয়ামত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করেছেন। আল্লাহ পাক চাইলে দুনিয়ার মধ্যে দিতে পারতেন। এই নিয়ামত দেওয়ার জন্য রব্বুল আলামিন আমার নবী কালাম কানের মেহমান বানিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। কিসের মেহমান? লাম কানের মেহমান। জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে বললেন, জিব্রাইল তুমি একটা কাজ করো, আরশ কুরসি সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলো, জান্নাতকে আরো সুন্দর করে সাজাও, জাহান্নামের আগুনগুলা নিভিয়ে দাও, আমার নবীর দরবারে যাও, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পেশ করো এবং আমার নবীকে আমার দরবারে দাওয়াত দিয়ে দাও। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন আমার নবীকে লামকানের মেহমান করে আনার আগে জান্নাতটাকে আরো সাজাও। হযরত জিবরাইল ফেরেশতা সব ব্যবস্থা করলেন। আমার নবীর দরবারে এসে সালাম দিয়ে লামকানের মেহমানের দাওয়াত দিলেন। অনেক লম্বা ইতিহাস, মেরাজের ইতিহাস, সেদিকে যাব না। মূল কথা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার নবীকে নিয়ে গেলেন বাইতুল হারাম থেকে বাইতুল মাকদাস। সেখান থেকে 7 আসমান, আরশ কুরসি লৌহ কলম পার করে লামকানের মেহমান, লামকান বলা হয় যেখানে ডানে নাই বামে নাই, উত্তর নাই দক্ষিণ নাই, উপরে নাই নিচে নাই, কিছুই নাই, কি আছে আল্লাহ জানেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন উদনু মিন্নি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কাছে আসুন। সুম্মা দানা, নবীজি কাছে গেলেন। আল্লাহ বলেন আরো কাছে আসুন। সুম্মা দানা, আমার নবী আর একটু কাছে গেলেন। আল্লাহ বলেন আরো কাছে আসুন। তাফসীরে এসেছে আল্লাহ পাক সেদিন 50 বার বলেছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ আমার নবী তো আদব কাকে বলা হয় সেটা পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। ডাক দিয়েছেন বলে কি দৌড় দেবেন? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদব সহকারে আস্তে আস্তে যাচ্ছেন। আল্লাহ বলেন আরো কাছে আসুন। নবীজি আদব সহকারে একটু যাচ্ছেন। আল্লাহ পাক বলেন আরো কাছে আসুন। সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনে আও আদনা, দুইটা ধনুক যতটুকু কাছে আমার প্যারা রাসূল তার চাইতে আরো কাছে গিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ। যাই হোক, সেখানে অনেক কথাবার্তা হলো, 90,000 কালাম হয়েছে। আসার সময় আমাদের জন্য 50 ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে মাইনাস করতে করতে আসলো কত ওয়াক্তে? মাত্র 5 ওয়াক্ত। হুজুর বললেন আল্লাহ 50 ওয়াক্ত থেকে 45 ওয়াক্ত মাইনাস হয়ে গেল, তাহলে তো একদিকে আমার উম্মতরা মাহরুম হয়ে গেল, 45 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হলো নাকি? আল্লাহ বলেন না না না, আপনার উম্মতের জন্য দায়িত্ব কমিয়েছি, ডিউটি কমিয়েছি, সওয়াব তো বরাবর রেখে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। সওয়াব আপনার উম্মতের স্পেশাল কোয়ালিটি হলো, তাদের ফজিলত হলো এই, তারা কাজ করবে একটা, সওয়াব পাবে 10টা। মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু আশারু আমসালিহা। তারা কাজ করবে একটা, সওয়াব পাবে কয়টা? 10টা। এই জন্য আমরা যত ভালো কাজ করব না কেন, আমরা একটার জন্য একটা সওয়াব আশা করি না, আমরা একটার জন্য কয়টা সওয়াব আশা করি? 10টা সওয়াব আশা করি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার আসুন নামাজের বিষয়টা গেল। আমার প্যারা রাসূল সমাজের মানুষের সাথে কেমন আচরণ করতেন, বিশেষ করে মা এবং বাবার ব্যাপারে কি তালিম দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে বসে আছেন, হঠাৎ করে এক অপরিচিতা ভদ্র মহিলা আসলেন। ওনাকে দেখার সাথে সাথে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। ওই ভদ্র মহিলা আসলেন, নবীজি চাদর মোবারক মাটিতে বিছিয়ে দিলেন। ওই ভদ্র মহিলাকে বসানো হলো, কথাবার্তা শেষ। তিনি যখন যাচ্ছেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও দাঁড়িয়ে তাকে বিদায় দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুনিয়ার মানুষ আপনাকে ইজ্জত করে সম্মান করে, আপনি এই মহিলাকে সম্মান করলেন, কোন মহিয়সী রমণী, তার কি পরিচয়? আমার নবী বলেন, সাহাবীরা তোমরা জানো আমি বাল্য বয়সে আমার মাকে হারিয়েছিলাম, মায়ের স্নেহ বেশি দিন পাই নাই, আরেকজন মায়ের স্নেহে আমি লালিত পালিত হয়েছিলাম। সেই মায়ের নাম হলো হালিমাতুস সাদিয়া, দুদুমা হালিমা। সাহাবায়ে ইকরাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার দুদুমা হালিমাতুস সাদিয়ার কথা তো আমরা শুনেছি,
আমার নবী বলেন তোমরা নাম শুনেছ কোনোদিন দেখো নাই, এইমাত্র যিনি আসলেন তিনি হলেন আমার দুদুমা হালিমাতুস সাদিয়া। দুদুমা হালিমাতুস সাদিয়াকে নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন, সেখানে বসলেন, আসার সময় দাঁড়ালেন, যাওয়ার সময় আবারও দাঁড়িয়ে বিদায় দিলেন। তা দুদুমাকে যদি এমন ইজ্জত সম্মান করতে হয়, আসল মাকে কেমন সম্মান করতে হবে, এই শিক্ষা আমার নবী দিয়েছেন কিনা? আমার নবী বলেন তুমি যতই নামাজ পড়ো না, যতই ইবাদত করো না কেন, যতই জিকির আজকার করো না কেন, তোমার মা এবং বাবা যদি তোমার উপর নারাজ হয়, তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ তোমার উপর নারাজ। ইন্না রাদার রব ফি রাদাল ওয়ালিদাইন ওয়া সুখতার রব ফি সুখতিল ওয়ালিদাইন। এক যুবক আসলো, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি জিহাদ করব। হুজুর বললেন যুবক তুমি জিহাদে যাবে, তোমার মতো যুবকের প্রয়োজন, কিন্তু আমি রাসূল তোমার কাছে জানতে চাই তোমার ঘরের মধ্যে কে আছে? যুবক বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ঘরের মধ্যে আমার মা বাবা আছে। তাদের বয়স কেমন, কম না বেশি? বলে অনেক বেশি, বৃদ্ধ। হুজুর বললেন তোমার এই মুহূর্তে জিহাদে যাওয়ার দরকার নাই, তোমার 1 নম্বর জিহাদ হলো তোমার মা এবং বাবার খেদমত করা। ফাফিহিমা ফাজাহিদ, যাও তুমি তোমার মা এবং বাবার সেবা করো, খেদমত করো, এটাই সবচাইতে বড় জিহাদ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমাদের মা এবং বাবা যাদের বেঁচে আছে, আমার নবী তাদের সেবা করার গুরুত্ব দিয়েছেন। এটাই হলো নবীর আদর্শ। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। এক সাহাবী এসে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা তো মুশরিক, আমার মা কি মুশরিক মানে কি বিধর্মী, তো এখন আমি কি করব, তার সাথে কি ভালো আচরণ করব নাকি খারাপ? হুজুর বললেন তোমার মা মুশরিক হোক, কাফের হোক, বেদিন হোক, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না, কারণ তোমার মা। বিধর্মী মাকে যদি সম্মান করার তাগিদ দিয়েছেন, তাহলে আমাদের মা বাবা তারা তো বিধর্মী নয়, তারা মুসলমান, ঠিক কিনা? তাহলে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন বিশেষ করে তোমাদের মা এবং বাবা যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে, ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফিন ওয়ালা তানহারহুমা ওয়াকুল লাহুমা কাওলান কারীমা ওয়াহফিজ লাহুমা জানাহায যুল্লি মিনার রাহমা ওয়াকুর রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। আমান আল্লাহ বলেন বিশেষ করে তোমাদের মা এবং বাবা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়, তাদের কথাবার্তা, তাদের কাজকর্ম অনেক সময় তোমাদের বিরক্তির কারণ হতে পারে, অনেক সময় তাদের কথা পছন্দ হবে না, তাদের কার্যক্রম চলাফেরা তোমাদের পছন্দ নাও হতে পারে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন খবরদার যদি পছন্দ নাও হয় তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না, তাদেরকে ধমক দেওয়া যাবে না, তাদের সাথে কঠিন কথা বলা যাবে না। ফালা তাকুল লাহুমা উফিন, আল্লাহ বলেন খবরদার এমনকি উফ শব্দ পর্যন্ত তোমরা বলতে পারবে না। এটা কার কথা? আল্লাহর। ফালা তাকুল লাহুমা উফিন ওয়ালা তানহারহুমা ওয়াকুল লাহুমা কাওলান কারীমা, তাদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলতে হবে। ওয়াহফিজ লাহুমা জানাহায যুল্লি মিনার রাহমা, তোমার বিনয়ের বাহু, মহব্বতের বাহু, রহমতের বাহুটা তুমি বিছিয়ে দাও এবং সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করো রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। আমার নবী বলেন তুমি মা বাবার জন্য দোয়া করো, এমন ভাবে দোয়া করো আল্লাহ আমার মা এবং বাবাকে তুমি দয়া করো যেভাবে তারা বাল্য বয়সে আমাকে দয়া করেছে। আর মা এবং বাবা যদি সন্তানের উপর রাজি হয়ে যায়, ওই মা এবং বাবা যখন দোয়া করে ফাইন্নাহা বাইনাহা ওয়া বাইনাল্লাহি হিজাব, আল্লাহ এবং এই দোয়ার মাঝখানে কোনো হিজাব থাকে না, সেটা ভালো দোয়া হলেও কবুল হয়, আবার কোনো কারণে মা বাবা যদি বদদোয়া করে সেটাও কি হয়ে যায়, লেগে যায়। এই জন্য সবসময় মা বাবার বদদোয়া থেকে সন্তানকে কি থাকতে হয়, দূরে থাকতে হয়। এটা হলো আমার নবীর শিক্ষা। আল্লাহ বলেছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। এবার আসুন সমাজের মানুষের প্রতি কি দায়িত্ববোধ। আমার নবী বলেন তোমার সমাজে যারা আছে তারা তোমার কাছ থেকে অনেক হক পাও। কি পায়? হক পায়। তাদের বিপদে তোমরা এগিয়ে আসবে, তাদেরকে সাহায্য করবে, তাদেরকে বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করবে। কেউ যদি সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মীয়তার, সিলমান কাতাকা,
কেউ যদি সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তুমি নিজে গিয়ে সম্পর্ক আবার জোড়া লাগাই দাও। ওয়াফু আম্মান জালামাকা, কেউ যদি তোমার উপর জুলুম করে তুমি নীরবে সহ্য করো, তাকে মাফ করে দাও। তাহলে তুমি মাফ করেছো একজনকে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তুমি একজনের একটা অপরাধ মাফ করেছো, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই সবরের উসিলায় তোমার শত শত অপরাধ মাফ করে দেবেন। আমার নবী বলেন, তোমার প্রতিবেশীদের জন্য তুমি দোয়া করো, তারা জানুক কিংবা না জানুক। আমরা তো দোয়া করি মানুষ জানার জন্য, ঠিক না? নাম ধরে ধরে দোয়া করি, অমুকের জন্য, তমুকের জন্য, তমুকের জন্য, কেন? খুশি হবে, রাজি করার জন্য। আমরা অনেক সময় নাম ধরে ধরে দোয়া করি মানুষের। আমার নবী বলেন, কাউকে দেখানোর জন্য নয়, তুমি দোয়া করো এমন ব্যক্তির জন্য যে জানেই না যে তুমি তার জন্য দোয়া করো। দেখেন পেয়ারা নবীজি সাদ করেন, তুমি যদি কারো অজান্তে দোয়া করো, সে জানে না তুমি তার জন্য দোয়া করেছ, রব্বুল আলামিন 70 জন ফেরেশতা তৈরি করে দেবে, ওই ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত তোমার জন্য দোয়া করতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আর আমরা তো নিজের জন্য দোয়া করি। হুজুর বলেছেন নিজের জন্য দোয়া করা এটা বড় নয়, তুমি আরেকজনের জন্য দোয়া করো। তাহলে তুমি নিজের জন্য করলে নিজেরটা একজনের দোয়া একজনের পক্ষে হবে, আর তুমি যখন আরেকজনের জন্য দোয়া করবে, তোমার জন্য দোয়া করার লোক দাঁড়িয়ে যাবে, ফেরেশতা দাঁড়িয়ে যাবে 70 জন। আর তুমি তো গুনাহগার, ফেরেশতারা কি? ফেরেশতার কোনো গুনাহ নাই। এই ফেরেশতারা মাসুম বেগুনাহ, তারা দোয়া করলে সেই দোয়াটা লেগে যায়। দেখেন আমাদের ধর্মটা কত সাইন্টিফিক। এমনে তাকাই থাকবেন সেখানেও সওয়াব, বলে এমনে তাকাই থাকলে কি সওয়াব? কোন দিকে তাকাই থাকবো? আমার নবী বলেন, মা মিন ওয়ালাদিন বাররিন ইয়ানজুরু ইলা ওয়ালিদাইহি নাজরা রাহমাতিন ইল্লা কাতাবাল্লাহু লাহু হাজ্জাতাম মাকবুলা। কোন সন্তান যদি তার মায়ের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকবে, তবে মোহাব্বতের দৃষ্টিতে, ভালোবাসার দৃষ্টিতে, দয়ার দৃষ্টিতে, মা মিন ওয়ালাদিন বাররিন ইয়ানজুরু ইলা ওয়ালিদাইহি নাজরা রাহমাতিন ইল্লা কাতাবাল্লাহু লাহু হাজ্জাতাম মাকবুলা। আল্লাহ পাক ওই সন্তানের আমলনামায় একটা মকবুল হজের সওয়াব লিখে দেবেন। সুবহানাল্লাহ। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এত বড় সারপ্রাইজ, আমার ঘরের মধ্যে আমার মা আছে, বাবা আছে, আমি যদি ইচ্ছে করি সারাদিন মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবো। আমি যদি দৈনিক 50 বার নয় 100 বার যদি আমার মায়ের দিকে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকি মোহাব্বতের দৃষ্টি নিয়ে, আল্লাহ পাক কয়টা সওয়াব দান করবেন? আমার নবীজি বলেন, তুমি কি আমার আল্লাহকে এত গরিব মনে করো নাকি? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আতিয়াবু ওয়া ইন নাজরা মিয়াত মাররাতিন। কোন সন্তান যদি 100 বার মায়ের দিকে 100 বার বাবার দিকে নজর দান করে মোহাব্বতের, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই সন্তানের আমল নামায় 100 মকবুল হজের সওয়াব লিখে দেবেন। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আমার নবী বলেন, তোমার জান্নাত তোমার জন্য একেবারে কাছে। বলে কোথায়? তুমি যদি তোমার হাতটাকে রক্ষা করতে পারো, তোমার জবানটাকে যদি তুমি রক্ষা করতে পারো, তাহলে জান্নাত তোমার একেবারে হাতের নাগালে। আমার নবী বলেন, আল মুসলিমু মান সালিম আল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। সত্যিকার মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার জবান থেকে এবং হাত থেকে আরেকজন মুসলমান কি থাকে? নিরাপদ থাকে। আরেকজন মুসলমানকে হাত দিয়ে আক্রমণ করা যাবে না, এবং জবান দিয়ে তাকে কঠিন কথা বলা যাবে না। এখন তো আমরা আমাদের জবানের ট্যাক্স দিতে হয় না, যখন যা ইচ্ছা তাই বলি, মানুষ আমাদের কথায় মানুষ কি পায়? কষ্ট পায়। কোন এক কবি বলেছেন, ছুরি দিয়ে যদি কেউ আঘাত করে, সেটা ব্যান্ডেজ লাগাইলে এক সময় মুছে যায়, ওই আঘাতটা দেখা যায় না, এক সময় সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি মুখে আঘাত করে, যারা হাতুস সেনান লাহা ইলতিয়ামু ওয়ালা ইলতামু মা জারহাল লিসানু। ছুরি দিয়ে আঘাত করলে, তরবারি দিয়ে আঘাত করলে সেটার প্রলেপ দেওয়া যায়, সেটা মুছে যায়, ব্যান্ডেজ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুখ দিয়ে যদি কারোকে আঘাত করে, মানুষের অন্তর যদি ভেঙে ফেলে, ওই মন যদি ভেঙে যায়, সেটাকে আর জোড়া লাগানো সম্ভব নয়। আমার নবী বলেন, তোমার জবানকে তুমি হেফাজত করো, তোমার হাতকে তুমি হেফাজত করো। টকবগে যৌবনকাল তোমাকে দেওয়া হয়েছে, অনেক শক্তি তোমার গায়ে, এই জন্য যখন তখন কাউকে আঘাত করবে এটা হতে পারে না। তোমার জবান আছে, কথা বলতে পারো, এই জন্য যখন তখন কাউকে অশ্লীল কথা বলবে, গালাগালি করবে, কাউকে আক্রমণ করবে, এটা হতে পারে না।
তোমার জবান এবং হাত থেকে যদি আরেকজন মুসলমান নিরাপদ থাকে তাহলে তোমার নাম হলো সত্যিকার মুসলমান। আমরা শুধু নিজেকে মুসলমান দাবি করলাম, কিন্তু মুসলমানিত্ব আমাদের ভিতরে নেই। ওয়াদামে তুমহু নাসারা তুতামাদুন মেহনত। আল্লামা ইকবাল আক্ষেপ করে বলেছেন, হে মুসলমানরা, তোমরা তো শুধু নামে মুসলমান, তোমাদের কৃষ্টি কালচার, তোমাদের সংস্কৃতি, তোমাদের আচার আচরণ দেখে তো মুসলমান মনে হয় না, তোমাদেরকে দেখে হিন্দু মনে হয়, খ্রিস্টান মনে হয়, ইহুদির ছেলে মনে হয়। ওয়াদামে তুমহু নাসারা তুতামাদুন মেহনত ইয়া মুসলমাহে জিনে দেখে কে শর্মাই ইহুদ। তোমরা এমন মুসলমান, এখন তোমাদেরকে দেখে ইহুদিরা মুখ লুকাচ্ছে, ওইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তারা তোমাদেরকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে, এরা কেমন মুসলমান। আসলে আমাদের ভিতরে সেই মুসলমানিত্ব নাই। আমার নবী বলেছেন, তোমার হাত থেকে আরেকজন মুসলমান নিরাপদ থাকবে, তোমার জবান থেকে আরেকজন মুসলমান নিরাপদ থাকবে। যদি নিরাপদ না থাকে তাহলে তুমি নামে মাত্র মুসলমান, আসল মুসলমান হতে পারো নাই। শুধু তাই নয়, শুধু মুসলমানরা নয়, এবার আসুন আমার নবীর আদর্শ বিজাতিদের সাথে কেমন ছিল। আমি একটা একটা করে আসছি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, আত্মীয় স্বজন, মা বাবা, সন্তান সন্ততি, সাধারণ মুসলমান, সর্বশেষ বিজাতি যারা অন্যান্য ধর্মের অনুসারী, তাদের প্রতি আমার নবীর কনসেপ্ট কেমন ছিল, আমার নবীর আদর্শ কি ছিল, তাদের প্রতি ব্যবহারটা কেমন ছিল। আমার নবী সাদ করেন, খবরদার, আমার এই স্টেটের মধ্যে অন্যান্য জাতিরা বসবাস করবে, ইহুদি বসবাস করবে, নাসারা বসবাস করবে, মজুসি বসবাস করবে, বিজাতিরা বসবাস করবে, আমার কোন উম্মত অন্যায়ভাবে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না। কেউ যদি আক্রমণ করে, ওই ইহুদি, নাসারা, মজুসি, খ্রিস্টান, ওরা মামলা দায়ের করার দরকার নেই, আমি রাসূলুল্লাহ নিজেই মামলা দায়ের করব আমার উম্মতের বিরুদ্ধে। ওয়া আনা হাজিজুন ইয়াউমাল কিয়ামা। আমার নবী বলেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতের মধ্যে আমি রাসূল এক নম্বরে মামলা দায়ের করব, কার? আমার উম্মতের বিরুদ্ধে, যে অন্য জাতির উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে। কত সুন্দর আদর্শ! এটাই তো ইসলাম। ইসলাম কখনো অ্যাগ্রেসিভ ছিল না, ইসলাম কখনো অন্যান্য ধর্মের প্রতি প্রথমে আক্রমণ করে নাই। বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, ইয়ারমুকের যুদ্ধ, তাবুকের যুদ্ধ, হুনাইনের যুদ্ধ, সব যুদ্ধের ইতিহাস ভালো করে পড়ে দেখুন, মুসলমানরা কখনো আক্রমণাত্মক ছিল না, তারা ছিল ডিফেন্সিভ, প্রতিরক্ষামূলক। ওরা আগে আক্রমণ করেছে, ওরা এগিয়ে এসেছে, মুসলমানরা কেবল প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিয়েছে। এর ভিতরে অনেক সময় আল্লাহ পাক অধিকাংশ সময় মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী ইরশাদ করেন, আমার এই দেশের মধ্যে ইহুদি বসবাস করবে, নাসারা বসবাস করবে, তাদেরকে আক্রমণ করা যাবে না, তাদেরকে তাদের ধর্ম তাদের স্বাধীনভাবে তারা পালন করবে, তবে তাদেরকে আমরা ইসলামের দাওয়াত দেব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিসের দাওয়াত দেব? ইসলামের। তবে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদের উপর আমরা জোর করে, হেয় করে, তাদের উপর অত্যাচার করে আমরা ইসলাম প্রচার করব না। আল্লাহ বলেন, উদউ ইলা সাবিল রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাউইজাতিল হাসানা। সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে তোমরা তাদেরকে ডাকো এবং হিকমতের সাথে তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকো। কুনতুম খায়রা উম্মাতিন ইয়াদউনা ইলাল খায়র ইলাল মা'রুফ, না কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস। কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। তোমরাই হলো উত্তম জাতি, যাদেরকে পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষদেরকে ডাকবে ভালো কাজের এবং অন্যায় কাজ থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখবে। এটাই হলো মুসলমানদের অন্যতম দায়িত্ব, মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং অন্যায় যদি দেখে সেখান থেকে মানুষকে কি রাখা? বিরত রাখা। যদি আমরা দায়িত্ব পালন করি তাহলে আমরা সত্যিকার মানুষ হতে পারবো। যদি পালন না করি, যদি আমরা আমাদের কি দায়িত্ব, এগুলো ইমাম সাহেবের দায়িত্ব, খতিব সাহেবের দায়িত্ব, ওনারা করবে না। ইমাম সাহেবের দায়িত্ব নয় শুধু, এটা এখানে আপনারও দায়িত্ব আছে এবং কিয়ামতের ময়দানে এই দায়িত্বের ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তুমি তোমার সমাজের মধ্যে তোমার চোখের সামনে একটা অন্যায় কাজ চলছিল, সেই ব্যাপারে তুমি কি ভূমিকা রেখেছ, তোমার কি ভূমিকা ছিল, এই অন্যায় প্রতিরোধে তোমার কি দায়িত্ব তুমি পালন করেছ, এর জবাবদিহিতা আল্লাহর দরবারে আমাদের সবাইকে করতে হবে।
আসুন একটা দৃষ্টান্ত দেই। আমার নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন যখন মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে 8ম হিজরি সনে মক্কাতুল মুকাররমা প্রবেশ করলেন, যাকে বলা হয় ফতে মক্কা, মক্কা বিজয়। কত হিজরি? 8ম হিজরিতে মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে অসংখ্য সাহাবায়ে ইকরামকে নিয়ে আমার প্যারা রাসূল 4টা রাস্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। সেদিন কোনো রক্তপাত হয়নি পৃথিবীর ইতিহাসে, কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়া এই বিজয়কে বলা হয় ফতে মক্কা তথা মক্কা বিজয়। আমার প্যারা রাসূল মক্কাতুল মুকাররমায় প্রবেশ করলেন সাহাবায়ে ইকরামদেরকে নিয়ে। এই খবর যখন ছড়িয়ে পড়ল, ইহুদিরা অনেকে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো, কিন্তু মুসলমানরা একজন ইহুদির উপর কোনো আক্রমণ করে নাই। তারা তাদের ঘরে বসবাস করেছে, তারা স্বাধীনভাবে বাজার আসা যাওয়া করেছে, তারা নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে চলাফেরা করেছে। কিন্তু একটা বুড়ি, সে ভয়ে, তাকে ভুল ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, সে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বিরাট এক গাঠটি কাঁধে নেয়। ওই গাঠটিটা কাঁধে নিতে গিয়ে হাঁটতে পারে না, শক্তি নেই। 1 কদম 2 কদম দিলে পরে যায়, আবার গাঠটি নিতে চাইলে হাঁটতে পারে না, হাঁটতে গেলে গাঠটি নিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে সেই বুড়িটা পড়ে গেল আমার প্যারা রাসূলের সামনে। আমার নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন ওই বুড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞেস করলেন, মা কোথায় যাচ্ছেন? বুড়ি জবাব দে, বাবারে আজকে আমাদের জন্য বিপদ সংকেত, মুসলমানরা এসেছে, মুহাম্মাদের দলবল আমাদেরকে যেখানে পাবে সেখানে মারবে, টুকরা টুকরা করবে, এই জন্য আমি এর গাঠটি পোস্তা নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। হুজুর বললেন, বুড়ি কোথায় গেলে আপনি নিরাপদ মনে করবেন? পরিচয় এখনো দেননি। মা কোথায় গেলে আপনি নিরাপদ মনে করেন? ওই বুড়ি জবাব দে, ওই যে সামনে একটা মহল্লা দেখা যাচ্ছে, সেখানে গেলে আমার আত্মীয় স্বজনের বাড়ি, ওখান পর্যন্ত যদি যেতে পারি মনে হয় আমি নিরাপদ লাভ করব। হুজুর বললেন, মা তোমার তো কষ্ট হচ্ছে, একটা কাজ করি। বলে কি বাবা? বলে তোমার গাঠটিটা আমাকে দাও, তোমার গাঠটিটা আমাকে দাও, আর তুমি আমার হাত ধরো, তোমাকে আমি সেখান পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিই। এত আসতে বললেন? আরো জোরে বলুন। দেখেন বুড়ির গাঠটি কাঁধে নিচ্ছে কে? তিনি দুই জাহানের বাদশা। সুবহানাল্লাহ। আমরা কি আজ পর্যন্ত কারো গাঠটি কাঁধে নিয়েছি? আমার কি সেই সময় আছে? গাড়িতে বাসে উঠলে বুড়ো বুড়ো মানুষ ডান্ডা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মহিলারা, আর যুবক যুবক ছেলেরা কানের মধ্যে ইয়ারফোন দিয়ে ফেসবুক খেলে না? চেয়ার সিটের মধ্যে বসে থাকে যুবকরা, আর বুড়ো বুড়ো মানুষ বাসের ডান্ডা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কি সেই মমত্ববোধ, সেই শ্রদ্ধাবোধ যদি না থাকে, তাহলে আমি কিসের মুসলমানের সন্তান? ইয়ে মুসলমান হে জিনে দেখে কে শর্মা ইহুদ, এই তো মুসলমানের সন্তান যাদেরকে দেখে ইহুদি নাসারা লজ্জা পাচ্ছে। আমার নবী দুই জাহানের বাদশা নবী ওই বুড়ির গাঠটিটা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, বুড়িকে হাত ধরে নিরাপদ জায়গা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন। বুড়ি কিন্তু এখনো চিনে নাই, এখনো চিনে নাই। বুড়ি মহাখুশি, বাবা আপনার মতো ব্যক্তি যদি আজকে না থাকতো, তাহলে তো আজকে মুসলমানদের দলবল আমাকে শেষ করত। আপনাকে পাওয়াতে আমি আজকে মুসলমানদের হাত থেকে বেঁচে গেলাম। হুজুর বললেন, মা আপনার কাছে যে তথ্যটা এসেছে এটা ঠিক নয়, এটা ভুল তথ্য। মুসলমানরা অন্যায়ভাবে কারো উপর আক্রমণ করে না। বলে না না, আপনি জানেন না। হুজুর বললেন, ঠিক আছে তাইলে আমাকে বিদায় দেন, আমি আসি। বলে, বাবা এত বড় উপকার করলেন, আজকে আমার জীবনটা বাঁচালেন, আপনি না হলে কি আমি আজকে এখানে আসতে পারতাম? আপনার নামটা তো এখনো জানা হলো না। আমার প্যারা নবী জিজ্ঞেস করলেন, বুড়ি যেই মুহাম্মদের ভয়ে আপনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন, আপনি কি ওনাকে দেখেছেন? বলে, না তা তো দেখি নেই। বলে, এবার দেখে নেন, আমি হলাম সেই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবার বলেন তো বুড়ির অবস্থা কেমন হবে? বুড়ি লজ্জায় পারে না কি মাটির ভিতরে ঢুকে যেতে। বলে, বাবা আমাকে মাফ করে দেন, আমি তো চিনতে পারি নাই, বুঝতে পারি নাই আপনি সেই মহান ব্যক্তিত্ব। হুজুর বলেন, আমি আসি। বলে, না এখন তো বুঝতে পারলাম আমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমাদেরকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, ইনফরমেশন, এটা রং।
আপনাকে দেখে আপনি আমাকে যেভাবে নিরাপদে পৌঁছিয়ে দিলেন, আমি তো আকাশ বাতাসকে সাক্ষ্য রেখে বলতে পারবো এই পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনো নিরাপদ ঠিকানা থাকে সেই ঠিকানার নাম হলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আমার রাসূলের জীবনীতে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। এই যে আলোচনা করলাম, আমার নবী পরিবারের প্রতি কি দায়িত্বমত, বাচ্চাদের প্রতি কেমন আচরণ, মুরব্বীদের প্রতি কেমন আচরণ, সমাজের মানুষের সাথে কেমন বিহেভ, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে কি কনসেপ্ট, এমনকি মুসলমানদের চরিত্র কেমন হবে, বিজাতিদের সাথে কিভাবে আচরণ করবে। বাস আমার নবীর এই জীবনী সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতরে যা চলে এসেছে সাবস্টেন্স, আমরা কি পারি না আমাদের জীবনকে আস্তে আস্তে করে সেভাবে সাজাতে? আমার রসুলের এই আদর্শ আমাদের জন্য উত্তম একটা নিয়ামত। 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে এসেছেন, এই নামাজটাকে যদি আমরা ধরে রাখি, সমাজের মধ্যে যদি আমাদের এই কার্যক্রমগুলো যদি আমরা চালিয়ে যাই, তাহলে আমাদের এই সব ভালো কাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কি না? হবে। এই বিশ্বাস আছে কি নাই? কার কার বিশ্বাস আছে একটু হাত তুলে দেখান, কারণ পুরস্কার পেতে গেলে আগে বিশ্বাস লাগবে, ঠিক কি না? কারণ নিয়ামত পাওয়ার জন্য বিশ্বাস লাগবে কিনা? এখন বিশ্বাস যদি না থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত পাওয়া যাবে না। এবার মূল কথায় আসি, আমি আপনি যত ভালো কাজ করি না কেন, এটার পুরস্কার পাওয়ার জন্য সবচাইতে বড় শর্ত এবং একমাত্র শর্ত হলো আমাদের ঈমান এবং আকীদা ঠিক থাকতে হবে, ঠিক কিনা? মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিনুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, পুরুষ এবং মহিলা যদি নেক কাজ করে, ভালো কাজ করে, তাহলে 1 নম্বর শর্ত হলো ওয়া হুয়া মুমিনুন ফাউলাইকা ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা, তারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাহলে মাঝখানে একটা কন্ডিশন লাগিয়ে দিয়েছেন, যতই ভালো কাজ করুন মাঝখানে কি হতে হবে? ঈমানদার হতে হবে। না হলে খ্রিস্টানরা কি ভালো কাজ কম করে? ইহুদি নাসারা ভালো কাজ করে কি করে না? কিন্তু তাদেরকে আপনি জান্নাতের সার্টিফিকেট দিতে পারবেন? তারা দুনিয়ার মধ্যে পুরস্কার পাবে, ভালো কাজ করলে আল্লাহ কিন্তু কাউকে মাহরুম করে না। দুনিয়ার মধ্যে তারা পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছে, সম্মান পাচ্ছে, নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে, এই প্রাইজ পাচ্ছে, ওই প্রাইজ পাচ্ছে, তারা পৃথিবীর মধ্যে ক্ষমতা পাচ্ছে, এগুলো দুনিয়ার মধ্যে শেষ। কিন্তু আমরা যারা উম্মতে মুহাম্মাদি, আমরা যারা মুসলমান ঈমানদার, আমাদের পুরস্কার দুনিয়ার মধ্যেও আছে এবং পরকালে জান্নাত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের একমাত্র কন্ডিশন হলো আমাদের ঈমান এবং আকীদা কি থাকতে হবে? ঠিক থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন, হুজুর ঈমান এবং আকীদা কি জিনিস? সংক্ষেপে বলতে হয়, আকীদা হচ্ছে আকীদায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আকীদা কি? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। কারণ আমার নবী বলেছেন, বনি ইসরাইল 72 টুকরা ছিল, আমার উম্মত কয় টুকরা হবে? 73 টুকরা। আমার উম্মতের ভিতরে ভাগ ভাগ হয়ে যাবে। কারণ কোরআন শরীফকে না বুঝার কারণে, কোরআন শরীফকে গবেষণা করতে না জানার কারণে সেখান থেকে ছোট ছোট দল বের হবে। একটার নাম হয়ে গেল খারেজি, আরেকটা হয়ে গেল রাফেজি, আরেকটা হয়ে গেল শিয়া, আরেকটা হয়ে গেল মুতাজিলা, আরেকটা হয়ে গেল জবরিয়া, আরেকটা কদরিয়া, আরেকটা কারামিয়া, আরেকটা জাহমিয়া, আরেকটা চকড়ালবি, আরেকটা পারভেজি, আরেকটা কাদিয়ানি, আরেকটা ওয়াহাবি, আরেকটা লামাজহাবি, আরেকটা সালাফি, আরেকটা মওদুদি। এরকম বিভিন্ন ছোট ছোট দল আছে কি নাই? এগুলো সবগুলো ছোট ছোট বাতিল দল। মূল ধারা যেটা, মূল দল যেটা, সিরাতে মুস্তাকিম, সেটার নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমাদের দেশে যেমন আছে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশও আছে, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আছে, সুদূর আফ্রিকার মধ্যে আছে, ইউরোপের মধ্যে আছে, আমেরিকার মধ্যে, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে আছে, মিশর সিরিয়ার মধ্যে আছে, তিউনিসিয়ার মধ্যে আছে, বুলগেরিয়াতে আছে, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আছে। তার প্রমাণ হলো বাংলাদেশের সুন্নিদের কালচার এবং সেই আফ্রিকার সুন্নিদের কালচার একরকম। বাংলাদেশের সুন্নিদের আকীদা এবং মিশরের সুন্নিদের আকীদা একরকম। যেমন এই যে ঈদে মিলাদুন্নবী গেল, আমরা মিলাদুন্নবী উদযাপন করেছি, ঠিক কিনা? আমরা জশ্নে জুলুসও করেছি। আমরা যেমন জশ্নে জুলুস করেছি, ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করেছি। এখন আইটির যুগ, ইন্টারনেটের যুগ, আপনাদের হাতে হাতে স্মার্টফোন, মোবাইল,
অ্যান্ড্রয়েড সেট, ঘরে ঘরে কম্পিউটার, সার্চ দিয়ে দেখবেন মিলাদুন্নবী কি শুধু বাংলাদেশে নাকি পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গা আছে। আপনি সার্চ দিয়ে দেখবেন কমপক্ষে শতাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিশাল আকারে ঈদে মিলাদুন্নবীর জুলুস হয়েছে। জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। এই বছর দেখবেন সিরিয়ার মধ্যে মিলাদুন্নবী হয়েছে, ইয়েমানের মধ্যে মিলাদুন্নবী হয়েছে, আফগানিস্তানে হয়েছে, আমেরিকাতে হয়েছে, অস্ট্রেলিয়াতে হয়েছে, সাউথ আফ্রিকাতে হয়েছে, উজবেকিস্তানে হয়েছে, চেচনিয়ার মধ্যে হয়েছে, মিশর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে। এই জশ্নে জুলুসি মিলাদ, ঈদে মিলাদুন্নবী এটা নতুন কিছু নয়, এটা 1400 বছর আগের মদিনা শরীফের সাহাবীদের সুন্নাত। সুবহানাল্লাহ। আমার প্যারা নবী যখন মক্কাতুল মুকাররমা থেকে মদিনাতুল মুনাওয়ারা হিজরত করে আসলেন, খবর যখন ছড়িয়ে পড়ল নবী যে আসবেন, মদিনা শরীফের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তারা ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারে নাই, তারা সবাই রাজপথে নেমে গিয়েছিলেন। রাস্তার দুই পাশে একদিন দুই দিন নয়, প্রায় 1 মাস পর্যন্ত আমার প্যারা নবীর আগমন উপলক্ষে তারা অপেক্ষায় রত ছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যেই মাত্র আমার প্যারা নবীজি সানিয়াতুল ওয়াদা উপত্যকা দিয়ে প্রবেশ করলেন, তারা চিৎকার করে বলে উঠলেন, অনেক সুন্দর চেহারা দেখেছি, এত সুন্দর চেহারা কোনোদিন দেখি নাই, মনে হচ্ছে যেন 14 তারিখের পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। তালাআল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদা লিল্লাহিদা। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেদিন মদিনাতুল মুনাওয়ারার আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ছোট ছোট বাচ্চারা কেউ ঘরের ছাদের উপর উঠেছিল, কেউ গাছের উপর উঠে গিয়েছিল, আমার নবীকে দেখে স্লোগান দিয়েছিল এবং সুললিত কণ্ঠে এই আরবি ভাষায় তারা আমার নবীর শানে নাতে রসুল পড়েছিল। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। রাজপথে নেমে যাওয়া, নবীকে পেয়ে আনন্দিত হওয়া, নবীর শানে নাতে রসুল পড়া, এটা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কালচার নয়, এটা মদিনা শরীফের কালচার। এই যুগের নয়, সেই যুগের। এবং সেই যুগে যারা করেছিলেন তারা আমার মতো আপনার মতো নয়, তারা ছিলেন রসুল পাকের সাহাবী। সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী, জশ্নে জুলুস, এই সমস্ত আমল সুন্নিদের আমল, এগুলোর যারা বিরোধিতা করে তারা আমাদের বিরোধিতা নয়, তারা মদিনা শরীফের সাহাবীদের বিরোধিতা করতেছে। সুতরাং তারা কি হক নাকি বাতিল? বাতিল। জোরে বলেন হক না বাতিল? সুতরাং নবীর শানে বেয়াদবি করে যতই নামাজ পড়ুক কোনো কাজ হবে না, কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফয়সালা দিয়েছেন, আমার কথা নয়। সূরা হুজরাতের মধ্যে আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে ফয়সালা দিয়েছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী ওয়া লা তাজহারু লাহু বিল কাওলি কাজহরি বা'দিকুম লিবা'দিন আন তাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন। খবরদার, আমার নবীর সামনে বসে তোমরা, তোমাদের আওয়াজ যেন আমার রসুলের আওয়াজের চাইতে কিনা হয়, বড় না হয়। লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী ওয়া লা তাজহারু লাহু বিল কাওল কাজহরি বা'দিকুম লিবা'দিন। তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাকাডাকি করো, কথা বলো, সম্বোধন করো, খবরদার আমার নবীকে সেইভাবে ডাকাডাকি করা। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। আমার নবী অমুকের বাবা তমুকের বাবার মতো নয়। অমুকের নাম ধরে ধরে ডাকাডাকি, নবীকে সেইভাবে নাম ধরে সাধারণ মানুষের মতো সম্বোধন করা যাবে না। অথচ এখন বইয়ের মধ্যে লেখা আছে সিরাতুন নবী সংকলন 10 পৃষ্ঠার মধ্যে, নবী আমাদের মতো দোষগুণে মানুষ। নাউযুবিল্লাহ। এরা আবার বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম করবে। নাউযুবিল্লাহ। কি কায়েম করতে চায়? ইসলাম কায়েম করতে চায়। কি বলে? নবীর শানে বেয়াদবি করে, নবী আমাদের মতো দোষগুণে মানুষ বলে। তাইলে বলেন এবার আকীদা ঠিক আছে? যার আকীদা ঠিক নাই তার ঈমান ঠিক নাই। যার ঈমান ঠিক নাই সে সারা জীবন নামাজ পড়ে কপাল কালো করলে কোনো লাভ, কারণ ইবলিস শয়তান লক্ষ লক্ষ বছর সিজদা দিয়েছে। ইবলিস সে তার সিজদা কি ইবলিসকে বাঁচাতে পারবে? সুতরাং আমার সিজদা কাজে আসবে যদি আমার আকীদা ঠিক থাকে, আমার রোজা কাজে আসবে যদি আমার কি ঠিক থাকে, আকীদা ঠিক থাকে, আমার মা বাবার সম্মান কাজে আসবে, ইবাদত বান্দেগী, মাহফিল, জিকির আজকার, সামাজিক উন্নয়ন, সর্বোপরি সমস্ত আমাল সালেহা, নেক কাজ, ভালো কাজ আমার কাজে আসবে, আমার ফলদায়ক হবে। কন্ডিশন হলো আমার আকীদা এবং কি ঠিক থাকতে হবে, ঈমান ঠিক থাকতে হবে।
আমার নবী বলেন বনি ইসরাইল 72 টুকরা ছিল, আমার উম্মত হবে কয় টুকরা? 73 টুকরা। কুল্লুহুম ফিন্নার, কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা, সবগুলা যাবে জাহান্নাম, একটি মাত্র দল যাবে জান্নাতে। জোরে সোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। একটি মাত্র কি যাবে? দল। জান্নাতে যাবে একটি মাত্র দল। এখন সেই দলের মধ্যে আমরা থাকতে চাই কি চাই না? আমার নবীর আওলাদ হযরত ইমাম যায়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বয়ান দিচ্ছিলেন, এই বনি ইসরাইল 72 দল, উম্মত 73 দলের মধ্যে কুল্লুহুম ফিন্নার, সবগুলা যাবে জাহান্নামে, কিন্তু নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, কিছুই বাকি থাকবে না। আমার নবী বলেছিলেন, হে ওমর, ওদের নামাজ তোমাদের নামাজের চাইতে আরো লম্বা। সহিহ বুখারী শরীফের হাদিস আছে হুজুর, ইন্নাকুম তাহকিরুনা সালাতাকুম মা সালাতিহিম ইনদা সালাতিহিম, তাদের নামাজের সামনে তোমাদের নামাজ কিছুই না। ইন্নাকুম তাহকিরুনা সিয়ামাকুম ইনদা সিয়ামিহিম, তাদের রোজার সামনে তোমাদের রোজা কিছুই না, তাদের কোরআন তেলাওয়াতের সামনে তোমাদের কোরআন তেলাওয়াত কিছুই না। কিন্তু এরপরও নবীজি সতর্ক করে দিয়েছেন, ওরা ঈমান ইসলাম থেকে এমন ভাবে দূরে সরে যাবে যেভাবে ধনুক থেকে কি তীর মারলে তীর অনেক দূরে চলে যায়, ওই তীরটা কি নিজে নিজে আবার ধনুকের ভিতরে আসতে পারবে? আমার নবী বলেন, ওরা ঈমান ইসলাম থেকে এমন ভাবে দূরে সরে পড়বে, তীর যেমন ধনুকের মাঝে আসতে পারে না, ওরা আর ঈমান ইসলামের ভিতরে আসতে পারবে না। কিন্তু তারা ঠিকই নামাজ পড়ে, আজান দেয়, যাকাত দেয়, রোজা রাখে। তাহলে রোজার নাম ঈমান নয়, নামাজের নাম ঈমান নয়, এগুলোর নাম ইসলাম। ইসলাম এবং ঈমানের মধ্যে পার্থক্য আছে। ঈমান না থাকলে এই ইসলাম কোনো কাজে আসবে না। কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, ক্বালাতিল আ'রাবু আমান্না, কিছু বেদুইন লোক এসে আমার নবীকে বলেছিল, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কুল, আপনি তাদেরকে বলে দিন, লাম তুমিনু, তোমরা ঈমান আনো নাই। বলে কি এনেছি? ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা, তবে তোমরা এতটুকু বলতে পারো আমরা ইসলাম এনেছি। কি বোঝা গেল? ঈমান এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য আছে। টুপি এটা ইসলাম, পাঞ্জাবি ইসলাম, দাড়ি ইসলাম, নামাজ রোজা হজ যাকাত এগুলো সবগুলা ইসলাম। আর ঈমানের সম্পর্ক হলো আমার কলবের সাথে। সুবহানাল্লাহ। ঈমানের সম্পর্ক কি? ভিতরে ঈমান, এটা দেখা যায় না, ইসলাম দেখা যায়। এখন দেখা যাচ্ছে যে ইসলামগুলো সবগুলো আসল ইসলাম নয়, সেখানে 72টা নকল ইসলাম, একটা মাত্র হলো আসল ইসলাম, যার ভিতরে ঈমান কি আছে? ঠিক আছে। ঈমান ঠিক থাকলে ইসলাম আসল হয়ে গেল। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সত্যিকার ঈমানদার মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করুন। হযরত ইমাম যায়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, হুজুর, একটি মাত্র জান্নাতি দল, সেটার নাম কি? বলে সেটার নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এখন প্রশ্নকারী বড় চালাক, বলে হুজুর, একটা সময় এমন আসতে পারে যে ওই বাতিলরাও নিজেদেরকে দাবি করবে আহলে সুন্নাত। এখন কি দাবি করতেছে? আমাদের দেশেও কিছু কিছু জায়গায় পোস্টার দেখলাম, সুন্নি সম্মেলন, ভিতরে সব ওয়াহাবি। এখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সবাই বলে, হুজুর, কোনটা আসল আহলে সুন্নাত, কোনটা নকল আহলে সুন্নাত? কেমনে বুঝবো, কেমনে চিনবো? ইমামে যায়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজ থেকে 1300 বছর আগে তিনি একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, ইন্না আলামাতা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ ইকতারুস সালাত আলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসল সুন্নি, আসল আহলে সুন্নাত যারা, তারা বেশি বেশি রাসূলের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে। সুবহানাল্লাহ। বর্তমানে দেখা যায় সুন্নি মুসলমানরা দরুদ শরীফ কম পড়ে না বেশি পড়ে? আর ওরা কোনো মতে পড়লেও শুধু একটা দরুদে ইব্রাহিমী, আর হয়তো বলে এটা ছাড়া আর কোনো দরুদ নেই। তাইলে এটা ছাড়া দরুদ না থাকলে সেহাসিতার এতগুলো হাদিস, বুখারী হিসেবে 7000 হাদিস, ক্বালান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা কি দরুদ শরীফ? এটা কি দরুদ ইব্রাহিমী? না। এই দরুদটা তারা কিতাব পড়ার সময় পড়ে কি পড়ে না? এবং ছাত্রদেরকে তো তারাই তো বললো দরুদ ইব্রাহিমী ছাড়া আর কোনো দরুদ নাই, তো এগুলো কি দরুদ? লো আসলে তো খেয়াল না করি আই। তো তুমি করছো কি? তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আন্দাজে ফতোয়া দেওয়া না? এই সমস্ত আন্দাজি ফতোয়াবাজদের কাছ থেকে এদেশের সহজ সরল মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন। আরো জোরে বলুন আমিন। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। এই আয়াতের আলোকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্যারা নবীজির মোহাব্বত হাসিল করে আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, সার্বিক জীবনে রাসূলের আদর্শকে যেন আমরা লালন করতে পারি, আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন। আমিন আমিন। এখন আমাদের মাওলানা ফরিদুল আলম সাহেব এসেছেন, উনি করবেন
নুরি সাহেব হুজুর আসা পর্যন্ত। আসলে আমি এতক্ষণ করতে পারবো সেটাও ভাবিনি হুজুর, আশা করি হুজুর দোয়া করেছেন, এই জন্য আমি আলহামদুলিল্লাহ এতক্ষণ কথা বলতে পেরেছি। খুব দুর্বল, সকাল থেকে করে কিছুই খাই নাই, দুপুরে শুধু 2 গ্লাস ভাত খাই, তারপরও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় এতক্ষণ কথা বলেছি। যদি কারো মনে কষ্ট এসে থাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।